ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? இந்த காலை வேளையிலே உங்கள் அனைவரும் இயேசுவின் நாமத்திலே நான் வாழ்த்துகிறேன். ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. உற்சாகமா இருக்கிறீங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. இந்த முதலாம் தேதி காலையில ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கிறோம் இந்த சபையில. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Amen. Amen. There is no greater joy seeking God than anything else. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಆನಂದವು ಇನ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. Amen. இந்த காலை வேளையில நீங்க வந்து இருக்கிறீங்க, ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Bible says blessed are they those who hunger and thirst after righteousness and they shall be blessed and filled. ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿದವರು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿದವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ನಾವು கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம். ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lord, we thank you Lord. Lord, we praise you. Lord, we worship you Lord. We worship you Lord. அப்பா, உம்மை நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம் ராஜா. அப்பா, காலை வேளை உம் கிருபை புதுசா இருக்கிறது வார்த்தை சொல்றபடி ராஜா, இந்த காலை வேளையில ராஜா உம் கிருபைனால நம்மள மூடிக்கொள்ளுங்க ராஜா. Oh, your mercies on you every morning. Oh Father, we thank you, we thank you, we thank you. இந்த காலை வேளையில உம் கிருபையால மூடிக்கொள்ளுங்க ராஜா. ஓ, நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் ராஜா. Oh, we thank you Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. இதுவரைக்கும் நடத்தி வந்த தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். Oh, you have been always faithful to us, oh Father God. Thank you, thank you, thank you, thank you. Lord, though we have gone away from you, but you are always, your goodness and mercy has followed us, oh God. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you ராஜா. Thank you, thank you, thank you. நாமள உன்னை கைவிட்டாலும் நீ நம்மள கைவிடாத தேவனே, உமக்கு நன்றி, 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 நன்றி. அப்பா, இந்த வருஷத்துல 3வது மாசத்துல நம்ம கொண்டு வந்தீரே, அதுக்காக நன்றி, 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 நன்றி. ஓ, நன்றி, 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 நன்றி ராஜா. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. பரிசுத்த ஆவியானவரே நன்றி, நன்றி, நன்றி. இந்த கால வேளையிலே ராஜா, இந்த முதலாவது தேதி இந்த மாசத்துல அப்பா உம் பாதத்தை தேடி வந்திருக்கிறோம் ராஜா. உங்க பிள்ளைகளை தொட்டு ஆசீர்வதிங்க ராஜா. ஷபா பாபா காபாபாடா ஓ ரியாண்டா ரபாடா ஷிகேலே மகாதா காபாடா லாடாடாபா. ஓ, நன்றி, 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 நன்றி ராஜா. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. பரிசுத்த ஆவியானவரே நன்றி ராஜா. நன்றி, நன்றி, நன்றி அப்பா. Oh, thank you Jesus. We bless your holy name. Worship you Jesus. ஆவியானவரே நீங்க பேசுங்க ராஜா. இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்படட்டும் அப்பா. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. Thank you. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. Amen. சரி, நம்ம ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு போலாம். ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗೋಣ. Book of Zechariah, ಜಕಾರ್ಯನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 2வது அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8-9 வசனம் படிக்கலாம். ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಕುವವನು ಯೆಹೋವನ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡನ್ನು ತಾಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೊರೆ ಮಾಡಿದ ಜನಾಂಗಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಆಹಾ, ನಾನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬೀಸುವೆನು, ಇವರು ತಮಗೆ ಅಡಿಯಾಳಾದವರಿಗೆ ಸೊರೆಯಾಗುವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. This is what the Lord Almighty says. ಇದೇ ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. After he honored me, he sent me against the enemies who plundered you. For whoever touches you touches the apple of his eye. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಾಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Yes. இந்த கால வேளையில ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் ஒரு வசனத்தை கொடுக்கிறாரு. ದೇವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. சேனைகள் கர்த்தர் சொல்றது என்னவென்றால், உன்னை தொடுவர்கள்
கண்மணியை தொடுற. ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತವರು ಯೆಹೋವನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Whoever touches you touches the apple of his eyes. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் இந்த கால வேளையில ஒரு வாக்குத்தத்தம் இந்த 1ஆம் தேதி காலையில கொடுக்கிறது என்னன்னா, நீ என் கண்மணி. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ஆமென். நம்மள தொடுறங்க அவரை கண்மணி தொடுற மாதிரி. ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತವರು ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. You are the apple of his eyes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. அப்படினா you are protected by God. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Apple of the eye na you are highly valued in the sight of God. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. Apple of the eye na you are loved by God, you are cared by God and you are protected by God. ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ನೀವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எந்த துன்பம் கஷ்டம் any harm that comes to you, it's like touching his eye. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಅದು ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஆண்டவர் நம்மள எப்படி பார்க்கறாருன்னா, அவர் கண்மணி போல நம்மள பார்க்கறாரு. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. எந்த சூழ்நிலை எதிரிய நம்மள தொட்டாக்க ಅವರ ಕಣ್ಮಣಿ போல ತೊಡ್ರ மாதிரி ಬೈಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾವ ವಿರೋಧಿಯಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಚನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இந்த ಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, இந்த 1ஆம் தேதி, ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾವ ತೇಡಿ வந்திருக்கீங்க இந்த வீட்ல. ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆಂಡರ್ சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, my son, my daughter, you are the apple of my eye. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಮಗಳೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. உன்னை தொடுகிறவர் என்னை கண்ணை தொடுகிறார். ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಾಕಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಂ 17:8 பார்க்கும்போது, ಕೀರ್ತನೆ 17:8 ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ David asked God to keep him as the apple of his eyes. ಅಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊರೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿಕೋ. He says, ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, Lord, keep me as the apple of your eyes. ಸಂಗೀತಂ 17:8. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 17 ಮತ್ತು 8ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಟರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣ ವೈರಿಗಳಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡಿನಂತೆಯೇ ಕಾಪಾಡು. Yes, he says, keep me as the apple of your eye and hide me in the shadow of your wings. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡಿನಂತೆಯೇ ಕಾಪಾಡು. Deuteronomy 32:10. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32. Deuteronomy 32:10. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Bible says, God cares and guards his children as the apple of his eyes. ಅಲ್ಲಿ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಅವರನ್ನು ಶೂನ್ಯವೂ ಭಯಂಕರವೂ ಆಗಿರುವ ಮರಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಪರಾಮರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡಿನಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದನು. ஆண்டவர் கண்மணி போல அக்கறையுள்ளும் பாதுகாப்புறா இருக்கிறாரு நம்மளுக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮರಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಪರಾಮರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡಿನಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. He cares and he watches over us as the apple of his eyes. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இங்கே நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கும்போது, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் சமூகத்துல ದೇವರ அவர் நம்மள ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ எப்படி பார்க்கறாருன்னா, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ, நம்ம அவர் முன்னால கண்மணி போல இருக்கிறோம். ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. உன்னை தொடுவன் என்ன தொடுற கண்மணி தொடுறன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತವನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಾಕುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You are special in the sight of God because you are the apple of his eye. ನೀನು ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೀಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. Amen. ಆಮೆನ್.
பிள்ளைங்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அவங்க எல்லாம் ஆடின்னு இருக்குவாங்க. ಅವರು ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. நம்ம பெற்றவங்க வந்து எப்போதும் பிள்ளைங்க மேல கண்ணு இருக்கும். ಎತ್ತಂತವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. நம்ம என்ன பேசினு என்ன பண்ணிஇருந்தாலும் பிள்ளைங்க மேல எப்போதும் ஒரு கண்ணு பார்த்துனே இருக்கும். ನಾವು ಏನೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಏನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. அந்த ஆடு அந்த மேய்ப்பரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿಯನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಆ ಕುರುಬನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ அந்த ஆடுகளோ என்ன பண்ணியிருந்தாலும் அப்பப்போ மேய்ப்பனை நோக்கி நோக்கி பார்த்துனே இருக்கும். ಆ ಕುರಿಗಳು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆ ತನ್ನ ಕುರುಬನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಕುರಿಗಳು. அதே மாதிரி ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ நம்ம என்ன மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தாலும் என்ன கஷ்ட துன்பம் என்ன இதுல போனாலும் ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறார். ನಾವು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಎಂತ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. பைபிள் என்ன இருக்குது? சங்கீதம் 121ல ಕೀರ್ತನೆ 121ರಲ್ಲಿ you will not let your foot slip. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಡವದಂತೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நம்ம கால்களை சருங்க விட மாட்டார். ಆತ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಕೆಡವದಂತೆ ಆತನು ಕಾಪಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஏனென்றால் அவர் நம்மளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. உன் வாழ்க்கையே கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಆತನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And the Lord watches over your coming and going. ದೇವರು ನೀವು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬರುವುದನ್ನು ಸಹ ಆತನು ನೋಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದು தெரிஞ்ச ವಚನ இல்லையா? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ? நம்மளே பார்த்துக்கொண்டே இருப்பார். ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. நம்மள வாழ்க்கையை கவனித்துக் கொண்டே இருப்பார். ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನು ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. நம்ம வெளியே போகும்போதும் உள்ள வரும்போதும் அவர் கவனித்துக் கொண்டே இருப்பார். ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನು ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. How long? ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಬೈಬಲ್ இருக்குது forever. ನಿರಂತರವಾಗಿ. நிரந்தரமா அவர் கண்கள் உங்களையும் என்னையும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. நம்ம வெளியே போகும்போதும் உள்ள வரும்போதும் ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ சங்கீதக்காரர் சொல்றான் இல்லையா? நாம் படுக்கும் போதும் உட்காரும் போதும் ஆண்டவர் நம்மளை கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವೇ, ನಾನು ಮಲಗಿರುವಾಗಲೂ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೂ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இது நம்ம வசனத்தை படிக்கும் போதே நம்மளுக்கு ஒரு உற்சாகம், ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ஒரு செக்யூரிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கும். ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ. ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து கொண்டே இருக்கார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த கால வேளையில ಈ ಒಂದು நீங்க ಬೆಳಗಿನ என்ன ಸಮಯದಲ್ಲಿ கஷ்டம் துக்கம், you are going through struggles, pain, கடும் பிரச்சனை, வியாதி, அவர் கண்கள் உன்னை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದೆ. நம்ம நினைக்குவோம், ஆண்டவரே நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க, எனக்கு யாருமே இல்லையேன்ட்டு. ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ದೇವರೇ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ஆனா பைபிள்ல சொல்லுது, இஸ்ரவேல் தேவன் தூங்குவதும் இல்லை உறங்குவதும் இல்லை. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು ಆತ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. இன்னொரு வசனம் இருக்குது, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು. Deuteronomy 11:12. ಅದೇ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 11 ಮತ್ತು 12ರಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, The eyes of the Lord continually on his people from the beginning of the year till the end of the year. ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಪರಾಂಬರಿಸುವ ದೇಶ ಸಂವತ್ಸರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆತನು ಅದನ್ನು ಸದಾ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆண்டவருடைய கண்ணு தொடர்ந்து இந்த வருஷம் தொடங்குனதுலேருந்து முடிவு வரைக்கும் அவர் கண்ணு நம்ம மேலேயே இருக்குது என்று பைபிள் சொல்லுது. ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. 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 ஜனவரி மாசம் ஆயிடுச்சு, பிப்ரவரி ஆச்சு, மார்ச் வருது, டிசம்பர் வரைக்கும் அவர் கண்கள் நம்மளை கண்டினியூஸா பார்த்துனே இருக்குதான். ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯಿತು, ಫೆಬ್ರವರಿಯು ಮುಗಿಯಿತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರವೂ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பைபிள்ல சொல்லுது இல்லையா? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவருடைய கண்கள்ல நோவாக்கு தயவு கிடைத்தது. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೋನನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಯೆ ದೊರಕಿತು. Noah found favor in the sight of God. ಅಲ್ಲಿ ನೋಹನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡನು. இயேசுவின் நாமத்தில் நான் டிக்ளேர் பண்றேன், let you find favor in the eyes of God this morning and for throughout this year in Jesus name. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. 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 ஆண்டவர்
கண்கள்ல நம்மளுக்கு தயவு கிடைக்குச்சா வேற என்ன நம்மளுக்கு தேவை? ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಯೆ ದೊರಕುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You are the apple of his eye. ನೀವು ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ஒரு நிறைய இருக்குது, ஒரு 4 காரியம் ஜல்தி சொல்லி முடிச்சிடலாம். ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಅದೇ 4 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ஒரு 2 பழைய ஏற்பாட்டுல 2 புது ஏற்பாட்டுல ஜல்தி பார்த்து முடிச்சிடுவோம். 2 ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. முதலாவது ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ஆண்டவர் நம்மளை பார்க்கிறது எப்படின்னாக்கா, ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡುವ ஆதியாகமம் ಆದಿಕಾಂಡ 16வது அதிகாரம் 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13வது வசனம். 13ನೇ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾತನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವ ದೇವರೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. இங்க ஆகார் பாருங்க, அவர் சொல்றார், she gave the name to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me. ಇಲ್ಲಿ ಆಗರಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಆಕೆಯು ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನೋಡುವಾತನು ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. I have seen the one who sees me. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾತನನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆಯು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அது படிக்கும் போது அதுல வந்து எல் ரோயின்னு சொல்லிட்டு வசனம் இருக்குது. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ರೋಹಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அது பேர் கொடுத்திருக்கிறது. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆகார் வந்து ஆண்டவருக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கறார். ಆಗರಳು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ, எல் ரோயி. ಎಲ್ ರೋಹಿ அப்படினாக்கா ಅದರ ಅರ್ಥ ஆண்டவர் என்ன கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் எனக்கு ஆறுதல் தருகிறார். ದೇವರು ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நான் ரகசியத்திலும் துன்பத்தில் இருக்கும்போது அவர் கண்கள் என்ன பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. ನಾನು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. எல் ரோயினாக்கா ಎಲ್ ರೋಹಿ ಎಂದರೆ ஆண்டவர் என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. அவர் அக்கறை உள்ளவரா என்ன கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ಅವರು ಅಕ್ಕರೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. அவர் ஆறுதலா கொடுக்கிற தேவனா என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ரகசியத்திலும் துன்பத்திலும் கஷ்டத்திலும் இருக்கும் போதும் அவர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳ ದುಃಖಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. அதுதான் எல் ரோயினாக்கா எபிரேயர்ல அந்த மொழி. ಇದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ರೋಯಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. Nobody may see you what you are going through in the family, but El Rohi is watching you. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ ರೋಹಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. We see in the Bible Agar was ill treated by a mistress Sarah. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಆಗರಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ. She fled from Sarah with a son. ಆಕೆಯು ಸಾರಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆಯು ಓಡಿ ಹೋದಳು ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ. நம்மளுக்கெல்லாம் அந்த தெரிஞ்ச வசனம். ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. நான் ஃபுல்லா டீடைல்ல போறதில்ல. ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. அவன் மகன் எடுத்துன்னு போகும்போது ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು அந்த ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ வனாந்தரத்துல அவங்க மகன் சின்ன குழந்தை சாவற மாதிரி நிலைமையில வந்துட்டான். ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನು ಅಲ್ಲಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದನು. ஆண்டவர் அவருக்கு தரிசனம் ஆறார். ದೇವರು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. And he says, go back to your mistress. ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು, I will bless you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು அந்த ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. வனாந்தரத்துல ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ யாருமே ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ இல்ல. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. கொஞ்சம் அப்பமும் ஒரு பாட்டில் தண்ணி ஆபிரகாம் கொடுத்து அமிச்சிடுறாப்ல. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಂದು ತುಂಡು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. தண்ணியும் இல்ல. ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿವು, குழந்தை அழுது சாவர சூழ்நிலை. ಆ ಒಂದು ಮಗು ಅಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. அப்ப ஆண்டவர் தரிசனமாயி, ಆಗ ದೇವರು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, போ அங்கேயே, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. அப்பதான் ಆಗ ஆகார் வந்து ஆண்டவருக்கு ஒரு பேரை கொடுக்கிறார். ಆಗ ಆಗರಳು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. You are the God who sees me. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ದೇವರು. Adam and Eve gave names to all the animals. ಆದಾಮನು ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. இல்லையா, பைபிள் இருக்குது இல்லையா? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ அவங்க வந்து எல்லா மிருகத்துக்கும் பேர் கொடுத்தார்கள். ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ஆனா ஆண்டவருக்கு எந்த பேருமே கொடுக்கல. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ஆனா ஆகார் ஆண்டவருக்கு ஒரு பேரை கொடுக்கிறார். ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು, எல் ரோயி. ಎಲ್ ರೋಹಿ, என்னை காண்கிற தேவன். ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ದೇವರು. நான் உன் கண் முன்னாலே I am a apple of your eye. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ஏவாள் வந்து ஆண்டவர், ஆதாம ஏவாளும் ஆண்டவர் கீழ்ப்படியாத
ಆದಾಮ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತ್ವ ಕೊಡದೆ, and God sent them out of the garden. ಅವರು ವಿಧೇಯತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಏದೇನ್ ತೋಟದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. அவங்க ஆண்டவர் கீழ்ப்படியல, ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் வந்து அவங்க ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வெட்டி விட்டுறாரு. ದೇವರು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಏದೇನ್ ತೋಟದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. ஆனா ஆகார பார்க்கும்போது, ಆದ್ರೆ ಆಗರಳನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அவனும் வெளியே வந்துறா, ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, சாரா விட்டுட்டு, ಸಾರಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ஆனா ஆண்டவர் வந்து ஆதாம் ஏவாளுக்கு சொன்ன மாதிரி துரத்துல நீ திரும்ப நீ எங்க வந்து அங்கேயோ போன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார். ಆದಾಮ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳದೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೀನು ಬಂದಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗರಳಿಗೆ இவங்க ஆதாம் ஏவாள் வந்து ஆண்டவர் கீழ்ப்படியில, ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உனக்கு I will increase your pain. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ನಾನು ಅಧಿಕಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆದಾಮನಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರು. உன்னுடைய துக்கத்தை நான் பெருகும் செய்வேன். ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ನಾನು ಅಧಿಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ஆனா ஆகாருக்கு சொல்றாரு, ಆದ್ರೆ ಆಗರಳಿಗೆ I ಹೇಳುತ್ತಾರೆ will increase and bless your descendants. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಉತ್ಪತ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. 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 என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ஏவாளை வந்து துரத்திடுறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಏಬಳನ್ನು ಆದಾಮನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. உனக்கு துக்கத்தை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன். ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ನಾನು ஆனா ಅಧಿಕಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ஆகாருக்கு சொல்றாரு நீ போமா அங்கே. ಆದ್ರೆ ಆಗರಳಿಗೆ ನೋಡಿರಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. I will not increase pain but I'll increase your descendants and I will bless you. ನಾನು ನಿನಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಪಡಿಸಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. அந்த வனாந்தரத்துல ஆகார் ನೆನೆಸಿರುವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗರಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೀ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೀ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಾರಾ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೀ, ಸಾರಳು ಸಹ ನನಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರುಮೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂದ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ದುಃಖದ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್, ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ವೇದನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ದುಃಖದಂತ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಸೂಲ್ನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಡವರ ಅವಳ ಪಾಕ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಹalleluya, hallelujah. and God saw her, ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದನು. he saw her struggle, he saw a pain and shame. ಆಕೆಯ ನೋವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಕೆಯು ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿದನು. The same God is seeing your pain and struggle this morning, what you are going through. ಅದೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಸಹ ಆತನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು. ஆமென், ஆமென். அங்க ஒரு தனியா அகார் அந்து கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவருடைய கண்கள் அங்க காண்கிறது அந்த துக்கம். அதே ஆண்டவர் இந்த கால வேளையில நீங்க எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவர் கண்கள் உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், ஆகாருக்கு சொன்ன மாதிரி. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆಗರಳನ್ನು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದುಃಖವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತಿರುವಂತ ದೇವರು ಆಗರಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Agar was very lonely in the desert. ಅಲ್ಲಿ ಆಗರಳು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. நீங்க குடும்பத்துல இருந்தாலும் எல்லாரும் கூட இருந்தாலும் you may be feeling lonely like Agar. ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆಗರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಕರಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. He says nobody cares for me. ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಯಾರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು My children ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. don't care for me. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನನಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು My husband ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. or wife don't care for me. ನನ್ನ ಗಂಡನಾಗಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲಿ ನನಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. Who is there for me? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ? I'm going through this pain. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, I'm going through this sickness. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ My ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ. brother, my sister, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, nobody may care for you. ಯಾರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ Nobody may ತೋರಿಸದಿರಬಹುದು, watch you. ಯಾರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನೋಡದೇ But ಇರಬಹುದು. God says you are the apple of my eye. I am watching you. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. இந்த கால வேளையில அவருடைய கண்ணு உங்க மேல திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறது. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி ஆகாருக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, I will increase and bless you in everything. ಅಲ್ಲಿ ಆಗರಳು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗರಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತ ದೇವನು. The reason is because you are the apple of his eyes. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. உன்னை தொடுவர் தேவனை தொடுகிறார். ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. This morning God is watching you. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. You may be alone. ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ
You ಬೇಗರಾಗಿರಬಹುದು, may be struggling. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು, You may say, I have nobody. ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, கடன் பிரச்சனை, ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ, சரீரத்துல வியாதி, ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ, சில நேரத்துல வீட்டு வாடகை கட்டாத ஒரு கஷ்டம், ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, வேலை இல்லாத கஷ்டம், ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, என்ன சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸರಿ, எல்ரோயி ಎಲ್ ರೋಹಿ நம்மள பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ದೇವರು கண்டிப்பா நம்மள ஆசீர்வதிக்கவே படிப்பாரு. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. Cheer up this morning. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳಿರಿ. You have somebody 24 hours watching you. ನಿಮಗೆಂದೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು 24 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Shadrach, Meshach and Abednego, when they throw to the fire, he said the one who is we worship is able to save us. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದಾಗ್, ಮೇಷಕ್, ಅಭಿನಯಕ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. He is able. ಆತನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ to ಉಂಟು. bless you. ನಿಮ್ಮನ್ನು He is ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ able ಆತನಲ್ಲಿ to ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. protect you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ He is able ಆತನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ to ಉಂಟು. heal you. ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Hallelujah. 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 இந்த கால வேளையிலே ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ the God whom we worship is the God who sees you, is the God who is able to bless you. ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ஜல்தி ரெண்டாவது பாயிண்ட் போலாம். ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ரெண்டாவது வந்து எக்ஸோடஸ் ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ, Exodus chapter 3 and verse 9. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕೇಳು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕೂಗು ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು, ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉಪದ್ರವವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದದರಿಂದ ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಾ ಅಂದನು. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? ದೇವರು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? அவருடைய அழு என் காதுல விழுந்தது. ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ಗೋಳಾಟವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. I have seen the suffering and oppressing under Egyptian. ಅವರು ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ವೇದನೆ ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. And God says to Moses, go and bring my people out of Egypt. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. 400 ವರ್ಷம் ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗ ಅಳುರಾಂಗ. 400 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. They were slave under Egyptian. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And God says, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು I have heard the cry. ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. And I have seen the oppression. ಅವರು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು And I have ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. seen the suffering. ಅವರು ವೇದನೆ ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು And he says, ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. go and bring my people out of Egypt. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. God says, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, I have seen ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ the suffering of my people. ಅವರು ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. Every suffering that you are going through, God is seeing. ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವೇದನೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. நீங்க எங்க வெக்கப்பட்டீங்களோ, எங்க துக்கப்பட்டீங்களோ, எங்க நீங்க தோல்வி அடைஞ்சீங்களோ, சோர்ந்திருந்தால் ஆண்டவர் ஒரு இதையும் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. பிரதர், ஆண்டவர் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாருங்க, எனக்கு ஒன்றும் மாற்றமே இல்லை. நான் ஆண்டவருக்கு ஒரு நேரம் இருக்கிறது. ಬ್ರದರ್, ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆಂದೇ ಒಂದು ಸಮಯವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ஆமென். ಆಮೇನ್. நம்ம கேட்கறது எல்லாம் ஆண்டவர் கொடுக்க மாட்டார். ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அவருக்கு தெரியும், ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ எது கொடுக்கணும், எப்போ கொடுக்கணும், ಯಾರಿಗೆ கொடுக்கணும், ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. நம்ம சில ஜோபங்கெல்லாம் ஜோபிச்சுட்டு ஆண்டவர் கேட்டிருந்தாக்கா, we would have been something would happen to us. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. சில காரியங்கள் இப்ப தெரியாது, சில வருஷங்களுக்கு thank God, God has not answered my prayer. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. நம்ம அப்படி சொல்லுவோம், ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ இப்ப ರೀತಿ. நம்ம ಜೊಬ್ಚಿನ இருக்கோம், ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, சில ಅದನ್ನು வருஷம் ಕೇಳ್ತೀವಿ. ஆயிட்ட பின்ன ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ நம்ம சொல்லுவோம், ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ஐயோ thank God, God has not answered my prayer what I prayed. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತು. இதுல நிறைய ஜொபிக்கிறது எப்படி தெரியுமா? ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
கஷ்டம் ಕಷ್ಟ, துன்பம் ದುಃಖ, வியாதி ವ್ಯಾಧಿ, எல்லாரும் ஒன்னே ஒன்று ஜொபிக்குவாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ஆண்டவரே ಮಾಡ್ತಾರೆ. என்னை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே, ದೇವರೇ ನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋ ದೇವರೇ, பூமியில எனக்கு இருக்க இஷ்டம் இல்ல, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ நான் ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, செத்தால நல்லா இருக்குமே. ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. எவ்வளவு வருஷம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறோம். ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ அந்த ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. மாதிரி ஆண்டு நம்ம ஜெபத்தெல்லாம் கேட்டிருந்தா நீங்க இங்க உட்கார்ந்து நிற்க மாட்டீங்க. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? சிலருங்க தலை ஆட்டுறாங்க, நான் கூட அப்படி சொல்லியிருக்கேன். ಕೆಲವರು ತಲೆಯನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, So ನಾನು what ಸಹ I'm ಈ trying ರೀತಿಯಾಗಿ to say, ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. sometimes God has his own time and he knows what to give, when to give. ಈಗ ಏನನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಆತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ஆண்டவர் வந்து ஏப்ராம் கிட்ட பேசுறாரு, ದೇವರು ಬಂದು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. உங்க சன்னதி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் கண்ட்ரிக்கு போவாங்க, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 400 வருஷம் அங்க வந்து அவங்க ஒரு ஸ்லேவரியா இருக்குவாங்க. ಅಲ್ಲಿ 400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. After 400 years I will bring them out. 400 ವರ್ಷವಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. அந்த டைம் வந்தது, ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಿತು. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, அவங்க அழுந்த சத்தம் என் செவியில விழுகிறது. ಅವರು ಗೋಳಾಡುವಂತ ಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ I ಬಿದ್ದಿದೆ. see the suffering. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Moses, now you go. ಮೋಶೆ, ಈಗ ನೀನು இப்போ ಹೋಗು. போயிட்டு எங்க பிள்ளைகளை ஈஜிப்ட்ல இருந்து வெளிய கொண்டு வா. ಈಗ ಹೋಗಿ, ಈಗ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ஏன் சொல்றாருனாக்கா, ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? இப்போ டைம் வந்துச்சு. ಈಗ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. முன்னாவது வந்து 5 காரியங்கள். 5 ಕಾರ್ಯಗಳು. அவருடைய குரல் சத்தத்தை ஆண்டவர் கேட்டாரு. ಅವರ ಕೂಗನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ரெண்டாவது அவங்க பண்றது துக்கம் கஷ்டம் ஆண்டவர் பார்த்தாரு. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿದನು. ಅಲ್ಲ ಅದೇ ವಚನத்திலே இருக்குது. ಅದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ இருக்கிறது. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 9வது வசனத்துல 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ பிள்ளைகள் அழுந்த சத்தம் ஆண்டவர் கேட்டது. ಆತನ ಮಕ್ಕಳ ಅಳುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. அதே 9வது வசனத்துல ಅದೇ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் அவங்களுடைய கஷ்டத்தை பார்க்கறாரு. ದೇವರು ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. 12வது வசனத்தை சொல்றாரு, 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, அவங்களை வெளியே கொண்டு வா, என்னை அவங்க ஆராதிக்கிட்டோம். ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿ. 17வது வசனத்துல சொல்லுகிறது, 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ நான் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த மாதிரி 400 வருஷம் ஆகிவிட்டது, இப்போ அவங்கள வந்து அந்த இதிலிருந்து கொண்டு வா. ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 400 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. As I promised Abraham, ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ 400 years 400 ವರ್ಷವಾದ I ನಂತರ will bring them to the land of flowing with milk and honey. ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. அஞ்சாவது 5ನೇದಾಗಿ 21 22வது வசனத்துல 21 பார்க்கும்போது, 22ರಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ I will cause Egyptians to show favor to you. ಐಗುಪ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவங்களுக்கு நீங்க வேலை செஞ்சீங்க, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಜಿಪ್ಟ್ வெளியே வரும்போது ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நீங்க சும்மா வெற கையோட வர மாட்டீங்க. ನೀವು ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. பைபிள் இருக்கிறது, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, பொன்னும் வெள்ளியோட நீங்க வெளியே வருவீர்கள். ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೀರಾ. ஹalleluya. Hallelujah. இந்த அதிகாரத்துல 5 காரியங்கள். ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಯಗಳು. அதனால நேரம் வந்த பின்ன ಅದರಿಂದ ಸಮಯವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಂಡು ವರಾರೆ, ದೇವರು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು they ಬರ್ತಾರೆ. found favor with the Egyptians. ಅವರು ಐಗುಪ್ತರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದಯೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡರು. They sent them with silver and gold and they came out of Egypt with blessings. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. அவங்க வெளியே வரும்போது God rewarded them for the labor in Egypt. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. God promised Abraham, ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. after 400 years 400 ವರ್ಷವಾದ ನಂತರ after the slavery, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ I ನಂತರ will bring them out ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. so they may worship Jehovah God. ಅವರು ಯೆಹೋವ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. And I will reward them ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು for ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. all the labor, ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, for all the pain and struggle. ಅವರು ವೆತನೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, And they came out with full of silver and gold. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. My brother, my sister, ನನ್ನ ಸಹೋದರ the ಸಹೋದರಿ, same God
God ಅದೇ ದೇವರು is seeing your struggle. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಆತನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Struggle in your family, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳು, struggle in your job, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳು, trouble in your business, ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು, trouble in your ministry, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು, trouble in your finance, ನಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು, whatever you are going through, ನೀನು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ God is watching you, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. and very soon God will reward you. ಬೇಗವಾಗಿ ಆತ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಆತನು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Wherever you struggled, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೋ, in your job, ನಿನ್ನ in your ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, business, ನೀನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, in your family, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, in your ministry, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, அங்கிருந்தே உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமா கொண்டு வருவாரு. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು You ಬರುತ್ತಾನೆ. may feel your business is going down. ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. God will lift you up in that place. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೇ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ You ಎತ್ತುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. may see no fruit in the ministry. ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. கடன் பிரச்சனை, ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ, காசு பிரச்சனை, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, God will bring you out of that situation. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. விசுவாசிக்கிறீங்களா? ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಾ? அவருக்கென்று ஒரு நேரம் இருக்கிறது. ಅವರಿಗೆಂದು ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು. The Bible says ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, times and seasons are in his hand. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಗಳು ಆತನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. Bible says ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತದೆ, he ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, changes the times and seasons. ಆತನು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ಆತನು The ಬದಲಾಯಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God who changed the water into wine, ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಂತ when ದೇವರು your time comes, ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಬರುವಂತ he ಸಮಯದಲ್ಲಿ change everything. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು எல்லாத்துக்கும் ಬದಲಾಯಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒரு காலம் இருக்கிறது. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು. Hallelujah. Hallelujah. மாங்காக்கு சீசன் ஒரு சீசன் ಅಲ್ಲಿ இருக்கும். ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಉಂಟು. ಆರೆಂಜ್ಗೆ ஒரு ಸೀಸನ್ இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಉಂಟು. In your season, ನಿನಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ you will bear fruit. ನೀನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀಯ. Hallelujah. 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 Therefore be happy. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. Cheer up. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. Encourage yourself in the Lord. ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ದೇವರಲ್ಲಿ. Don't give up your faith. ನಿಮ್ಮ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. Stay strong in the Lord. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ದೃಢವಾಗಿರಿ. The boat may shake. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೋಣಿ ಅಲಗಾಡುವುದಕ್ಕೆ Storms may ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. come. ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ವಿರೋಧವಾಗಿ The wind ಬರಬಹುದು. may come. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ But ಬರಬಹುದು. when Jesus comes, ಆದರೆ ಯೇಸು ಬರುವಂತ He'll ಸಮಯದಲ್ಲಿ stretch forth and make all the storm calm in your life and family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಆತನ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. உங்க படகு ஆடும்போது, ನಿಮ್ಮ ಹಡಗು ಆಡುವಂತ புயல் ಸಮಯದಲ್ಲಿ காற்று வீசும்போது ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ விட்டுடாதீங்க. ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. That is the time God is about to visit you. ಅದು ಆ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಸಂಧಿಸುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ அந்த படகுல ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಒಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ காற்றும் புயல வீசும்போது ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಅಲೆಗಳು ಏಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் மலை மேலே இருந்தாரு. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದನು. இருள், ಕತ್ತಲು. விடக்கால 3 மணிக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ. ஆனாலும் ஆண்டவர் பார்த்தாரு. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ஆண்டவருடைய ಕಂಡವು. கண்கள் பார்த்தது. ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು அந்த ಕಂಡಿತು. இடுர் ராத்திரியிலே வந்து அவங்களை விடுவிடுத்தாரு. ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Hallelujah. 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 Don't give up. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿರಿ. Your time is coming. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವು ಬರುತ್ತಿದೆ. என்ன சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸರಿ, ஆண்டவருடைய நேரம் வரும்போது ದೇವರ ಸಮಯ ಬರುವಂತ அவர் ಸಮಯದಲ್ಲಿ திறக்கிற வாசல் யாரும் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. ಅವರು ತೆರೆಯುವಂತ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಯಾರು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. அவர் வாசலை திறந்தாரு. ಅವರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾದರೆ எந்த பிசாசு எந்த வல்லமை மூட முடியாது. ಎಂತ ಸೈತಾನನಾಗಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಬಲವಾಗಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. அது வரைக்கும் ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ விசுவாசத்தோடு ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ஆண்டவரை துதிங்கோ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ஆண்டவரை ஆராதிங்கோ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ, ஜெபிங்கோ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, சபைக்கு வாங்கோ, ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಸಂತೋಷமா இருங்கೋ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. உங்க நேரம் வரும்போது ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ டிலே ஆச்சோ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆಯೋ, குழந்தை இல்லை, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, திருமணம் ஆகலை, ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ, எந்தெந்த டிலே ஆகுதோ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಗಿದೆಯೋ, ஏற்ற நேரத்துல ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் மாத்தி போடுவாரு. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು தண்ணி ಬದಲಾಯಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. திராட்சரச மாத்தின தேவன் இன்னைக்கு ஜீவிக்கிற தேவனா இருக்கிறாரு. ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ದೇವನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. அந்த தாய் வந்து சொல்ற திராட்சரசம் ஆகிவிட்டது. ಆಕೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. இயேசு சொல்ற நேரம் வரல, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಸಮಯವು ಬಂದಿಲ್ಲ. டைம் வரும்போது ಸಮಯ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நடத்தினாரு, ದೇವರು ನಡೆಸಿದನು, ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தாரு. ದೇವರು ಅದ್ಭುತವನ್ನು அந்த ಮಾಡಿದನು. திருமணத்துல ஒரு சந்தோஷம், ஒரு சமாதானம், blessing was there. ಆ ಒಂದು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Hold on, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Bible says ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, in his time he makes all things beautiful. ಆತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಮ್ಯವಾಗಿ ಆತನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உன் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இந்த நேரம் இருக்கும், ஆனா உனக்கு ஒரு வேற நேரம் இருக்கும். ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಮಯವು ದೇವರು இந்த ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. சபையில மற்றவங்களுக்கு ஒரு சீசன் இருக்கும். ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು. ஐயோ அவங்களுக்கு ஆயிடுச்சு, ಅಯ್ಯೋ ಅವರಿಗಾಯ್ತು, அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் ஆயிடுச்சு, ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದಿತ್ತು, அவங்களுக்கு இதாயிடுச்சு, ಅವರಿಗೆ ಇದಾಯಿತು, எனக்கு இல்லையே, ನನಗಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. Don't worry, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಥನೆ ಪಡಬೇಡಿರಿ. hold on, ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. you are next in the queue for your miracle. ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. Amen. ಆಮೆನ್. The greater the delay, the greater the miracle. ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா, ನನಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಎಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ வெளியே வரும்போது ಅವರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ வெள்ளியோட வந்தார்கள், ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು, ಆಶೀರ್ವಾದத்தோட வந்தார்கள், ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. Bible says your labor in the Lord is not in vain. ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. நீங்க ஒருவரும் ஆண்டவருக்கு செய்யறது it will not go in vain. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಎಂದು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Amen. Amen. நீங்க இந்த சபையில ನೀವು ಈ நீங்க ಸಭೆಯಲ್ಲಿ என்ன வேலை செய்தாலும் ನೀವು சரி, ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಕೊಯರ್ல, ಕೊಯರಿನಲ್ಲಿ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, இந்த பிளான்ஸ், ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ இந்த சேருங்க, ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ நீங்க ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ, என்ன வேலை இருந்தாலும், ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ஜனங்களை இட்டுன்னு வர்றது, கார்ல கொண்டு வர்றது, ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು, nobody will see, ಯಾರು ಸಹ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, nobody will say anything. ಯಾರು ಸಹ ಏನನ್ನು But ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ஒண்ணு கவனிச்சுக்கோங்க, ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿರಿ, ஆண்டவர் பார்த்துக்கொண்டே ದೇವರು இருக்கிறாரு. ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, பரலோகம் பார்த்துக்கொண்டே ಪರಲೋಕವು இருக்கிறது. ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ஏற்ற நேரத்துல ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துவாரு. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. நான் அதெல்லாம் செய்திருக்கிறேன். ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. சபையில ஃபுல்லா சேர் போடுறது, பெருக்குறதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன். ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೇರನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ஊழியக்காரர் சூட் கேஸ் தோள் மேல கை மேல வச்சு ஏர்போர்ட்க்கு ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ போய் கொண்டு ನಾನು ಸೇವಕರ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಹ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ஒருத்தர் கவனிச்சுಕೊಂಡே இருக்கிறாரு. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಸಮಯ ಬಂದಿತು, ಆಂಡವರು ಉಯರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದನು. ಅದೇ ದೇವರು உங்களுக்கு செய்வாரு. ಅದೇ ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா சொல்வீங்களா? அல்லேலூயா ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ವಿಶ್ವಾಸಿக்கிறீங்களா? ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಾ? ವಿಶ್ವಾಸಿக்கிறீங்களா? ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಾ? ಆಂಡவர் நடத்துவாரு. ದೇವರು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇ ಜಲ್ದಿ சொல்லி முடிச்சிடலாம். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಲೂಕ್ 19:5 ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 19:5 ஜக்கேஸ் பத்தி தெரியும் நம்மளுக்கு. ಜಕಾರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ஜக்கேஸ்க்கு ஒரு டிசைர் இருந்தது, ஆண்டவர் யார் இது இயேசுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ಜಕಾರಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇತ್ತು, ಯಾರು ಯೇಸು ನಾನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯಕೆ. ரொம்ப ಉತ್ಸಾಹமா இருந்தது, ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು, ನಾನು ಯೇಸುவை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು. ಲೂಕ್ 19:5 பார்க்கும்போது, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 19:5 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಜಕಾರಿಯನೇ ತಟ್ಟನೆ ಇಳಿದು ಬಾ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ஒரு sycamore treeல வந்து ஒளிஞ்சின்னு இருக்கான். ಆತನು ಒಂದು ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. The sycamore tree is a dark tree. ಆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ತುಂಬಿರುವಂತ ಒಂದು ಮರವಾಗಿದೆ. இந்த sycamore tree ನಾಕ ಅದು ஒரு ಮುಳ್ಳಾ இருக்கும், ஒரு இருளா இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿರುವಂತ ಒಂದು ಮರವಾಗಿದೆ. எப்படி அவ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಳ್ಳமா இருக்கறான்னு சொல்லிட்டு அது மரத்து மேல ஏறி போயிறான், ஆண்டவர் எப்படினா பார்க்கணும்னு. ಆತನು ಬಹಳ ಕುಳ್ಳನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಲು ನಾನು ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಏರಿದನು. ಯಾರು இந்த இயேசு எனக்கு பார்க்கணும்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை. ಯಾರು ಇದು ಯೇಸು ಎಂದು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಬಯಕೆ, ಆಸೆ ಉಂಟು. நிறைய ஜனங்க இருக்காங்க, ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. அந்த மரம் ஒரு அந்த கிளைகளெல்லாம் ஒரு இருட்டா இருக்குது. ಆ ಒಂದು ಮರವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. அந்த முள்ளான இருட்டான மலையில கூட அவ்வளவு ஜனங்க இருந்தாலும் ஒரு ஆத்மா என்ன பார்க்கணும்னு ஆசை ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இயேசு கரெக்டா அவனை பார்க்கறாரு. ಆ ಒಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಲೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿರಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅದು ಬಯಕೆಯಿಂದ ಇದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟನು. If you have little desire to see Jesus,
Jesus has million desire to see you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಕಿರುವುದಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು. நம்மளுக்கே கொஞ்சம் வாஞ்சை இருக்குதுன்னாக்கா அவருக்கு நம்ம மேல எவ்வளவு வாஞ்சை இருக்கும். ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಕಿರುವುದಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಯಕೆ ಇರಬಹುದು. ஆண்டவர் பார்க்கறாரு. ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ரெண்டு அழைப்பு கொடுக்கறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஒண்ணாவது ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ஒரு ಪರ್ಸನಲ್ ಅಳಿப்பு. ಒಂದು ಆತಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ. ಪಾತನೋ ನೋಡಿದರು ಝಾಕ್ಯೂಸ್ ಜಕಾರ್ಯನೇ ಎಂದು ಕರೆದರು. that is a personal call. ಅದು ಆತನಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಇರುವಂತ ಕರೆಯುವಿಕೆ. ரெண்டாவது ஒரு அழைப்பு கொடுக்கறாரு. ಎರಡನೇದಾಗಿ இறங்கி ಜಲ್ದಿ ಕೀಳೇ ವಾ, ಇಳಿದು ವೇಗವಾಗಿ ಬಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಲ್. ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಆತನಿಗೆ ಕರುವಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಗ್ಲಿಯಂ ಪಾತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಪರ್ಸನಲ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಉನ್ನ ಪೇರ சொல்லி ಅಳಿಕರಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಆತನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಪೇರ சொல்லி ಅಳಿಕರ ದೇವನ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದು ಕರೆಯುವಂತ ದೇವನು. ಝಾಕ್ಯೂಸ್ ಕೂಪರಾರೆ, ಜಕಾರ್ಯನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮರத்துல ஏன்பா ஒளிஞ்சின்னு இருக்கிற, ಆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, உன் வாழ்க்கை இருள இருக்குது, ನಿನ್ನ ಜೀವನವೇ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಮರமே ಮುಳ್ಳು ಶಾಪமா இருக்கிறது, ಆ ಒಂದು ಮರವೇ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಶಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருக்குது, ನಿನ್ನ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಝಾಕ್ಯೂಸ್ ಜಕಾರ್ಯನೇ ஒரு ಪರ್ಸನಲ್ ಅಳಿப்பு, ನಿನಗೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಾದಂತ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ஒரு ಕ್ವಿಕ್ಕಾ ஒரு ಕಾಲ್ ಕೊಡ್கிறாரு. ಆತನಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕಮ್ ಡೌನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಬೇಗವಾಗಿ ಬಾ, ಕಮ್ ಡೌನ್, ಬೇಗ ಬಾ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಲೇ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. இந்த கால வேளையில ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நீங்க யார் இருந்தாலும் சரி, ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸರಿ, உங்களுக்கு இயேசு அறியாத இருந்தாக்கா, ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ உன்னை பேருட்டு அழிக்கிறாரு. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದು ಆತನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ஜல்தி என்கிட்ட வந்துடுன்னு கூப்பிடுறாரு. ಬೇಗ ಬಾ ಎಂದು ಆತನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. என்ன இருள் சாபத்துல இருந்தாலும் ஆண்டவர் ಮಾತಿ போடுவார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಂತ ಇರುಳಿದ್ದರು ಎಂತ ಶಾಪ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸುವ சொல்றாரு. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, அந்த ಮರத்துல ஒளியாத, ಆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಡ. என்ன சூழ்நிலை இருந்தாலும் ನೀನು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕಣ್ಣು ಉನ್ನ ಕಾಣುം, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮರத்துல ஒளிರ್ನಾல ஒண்ணு ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆದಾಮ್ ಏವಾಲ್, ಆದಾಮನು ಮತ್ತೆ ಅವಳು அவங்க இந்த ஃபிக் ட்ரீல ஒளிஞ்சிருந்தார்கள். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. என்ன விட்டுட்டு ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು they left me and they hiding behind the fig tree of religion. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. they hiding with the fig leaves. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. the religion will protect only your outside. ಆ ರಿಲಿಜನ್ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. that leaf will protect only your shame. ಇಲ್ಲವಾದ ನಿಮ್ಮ ಅವಮಾನವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. but come to me, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ, my blood will protect you and forgive everything. ನನ್ನ ರಕ್ತವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದು ಕಾಪಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಝಾಕ್ಯೂಸ್, ಜಕಾರ್ಯನೇ ಜಲ್ದಿ ವಾ, ಬೇಗ ಬಾ. ಆದಾಮ್ ಏವಾಲ್, ಆದಾಮ್ ಅವಳೇ, where are you, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, ಬಾ. ಬಾ. ಎಲಿಜಾ, ಎಲಿಜಾ ತೋಲ್ವಿ, discouraged, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. he is lying down under the juniper tree. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಆತನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. why are you discouraged? ಯಾಕೆ ನೀನು ವ್ಯಥನೆ ಪಡುತ್ತೀಯಾ? God is trying to tell, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, just sitting in the sycamore tree, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತವನಿಗೆ, hiding behind the fig tree, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತವನಿಗೆ, lying down like Elijah in the juniper tree, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲಿಯನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ, nothing will help you. ಯಾವುದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋನಾ is lying on the vine creeper. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಆತನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. he was very happy. ಆತನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ God spoke to Jonah. ದೇವರು ಯೋನನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ. vine creeper, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯು it is only temporary. ಅದು ಬರೀ ಏನೋ ಆ ಒಂದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ இருக்குது, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಿಲೆ ಬಂದದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪೀಡೋಂ, ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. what God is trying to tell, ದೇವರು ಏನೇನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, you may be hiding in the fig tree, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಆ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರದಲ್ಲಿ you may be in ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, the sycamore tree, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ you may ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, be under the juniper tree, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀನು like ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, Jonah you may be in the vine tree. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನೀನು ಯೋನನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು This is all ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. temporary. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. come to me, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ, I am the tree of life. ನಾನು ಜೀವದ ವೃಕ್ಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. I am the tree of life. ನಾನು ಜೀವ ವೃಕ್ಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. வெளிப்படத்துல பைபிள் இருக்கிறது,
book of Revelation, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, the Bible says, ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, chapter 2 and verse 7, ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ, I promise to give you tree of life. ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ, ಯಾವನು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವನು. Hallelujah. Hallelujah. The tree of life, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷ, the paradise of God, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಪರದೇಶಿ, who conquers, I'll give them eternal life. ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Revelation 22:14, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 22:14 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, who are washed by the blood of the lamb, the tree of life may enter the city gate. 22:14 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳಕೊಂಡವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರಿಗೆ ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದು, ಅವರು ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಸೇರುವರು. Washed by the blood of the lamb, ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ the tree of life may enter, ಆ ಒಂದು ಜೀವವೃಕ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಒಳಗಡೆ the ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, city of gate. ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ. This is new Jerusalem and new heaven. ಇದು ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮು, ಇದು ಹೊಸ. When you're washed by the blood of Jesus, ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟದರಿಂದ we will eat from the fruit of the tree of life, ನಾವು ಆ ಜೀವ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, and will enter into the new Jerusalem. ನಾವು ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. இந்த உலகத்துல எந்த மரத்துல பின்னால ஒன்றாலும் it's all temporary. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮರದ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. Jesus is the tree of life. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. God said, ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, I kept the tree of knowledge and the tree of life. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಮರವನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಜೀವ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Till today, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ people wants to choose the tree of knowledge. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜನರು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಂತ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. But the tree of life is Jesus. ಆದ್ರೆ ಜೀವ ವೃಕ್ಷವು ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. When you come to him, ನೀವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, oh, what a joy. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂತೋಷ. You'll eat the fruit not from the tree of knowledge, from the tree of life, then you will eat and you will enter into new Jerusalem. ನೀವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಂತ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನದೆ ಜೀವ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಆತನ ಮಂದಿರದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೀರಾ. New heaven, ಹೊಸ ಒಂದು ಪರಲೋಕ, new Jerusalem, ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್, forever, ನಿರಂತರ. Hallelujah. 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 Today, ಇವತ್ತು whatever that you are hiding behind, ಯಾವ್ದಾವುದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ವಿಶ್ವಾಸத்தோட ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡ್ರಗಿಟ್ಟ ವಾಂಗೋ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಅವರ ಜೀವನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನೇ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನೇ ನಿಜವಾಗಿದ್ದಾನೆ, and I am the life. ಆತನೇ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 Bible says, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, in Colossians chapter 3 and verse 3, ಅಲ್ಲಿ your life is hidden in Christ Jesus. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಜೀವನವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. Amen. Hallelujah. வேற எங்க ஒளிய முடியாது. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವ வந்து அவர் we are hid in Christ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವು ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ಸಿ ಜಲ್ದಿ ಪಾತ್ ಮುಡ್ಚಿಡலாம். கடைசி பாயிண்ட், ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಗಿಸೋಣ. மார்க் 12வது அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது, ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ சரி நமக்கு தெரிஞ்ச வசனம் ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ஜல்ದಿ சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಣ. மார்க் 12 ಮಾರ್ಕ್ 12 41ல இருந்து 44 வரைக்கும் 41ರಿಂದ 44ರವರೆಗೂ நீங்க வீட்ல போய் படிச்சுக்கோங்க. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಬೈಬಲ್ இருக்குது, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. we know the story. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, Jesus went to the temple, ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು. everybody were there, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. everybody came and put the offering, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು and the ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. Bible says, ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, Jesus watched a woman putting 2 small copper coin. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 2 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ವೃದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಹೆಂಗಸನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೋಡಿದನು. அதெல்லாம் தெரியல ಎಲ್ಲರಿಗೂ உங்களுக்கு. ಗೊತ್ತಲ್ಲವೇ? பைபிள் என்ன இருக்குது, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ பாருங்க, ಯೇಸು ನೋಡಿರಿ, அந்த ஆஃபரிங் போற இடத்துல உட்கார்ந்து கவுனிச்சு நிற்கிறாராம். ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? அவர் சர்ச்சுக்கு வராரு, ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, அந்த காணிக்கை பாஸ்து உட்கார்ந்து பாக்குறாரு. ಆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಇರುವಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ல இருக்குது, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ, he watching. ಆತನು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್ he observing. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ரொம்ப இதுவா கவனிச்சு கொண்டிருக்கிறார். ಅವರು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. பணக்காரங்க வராங்க, ಅಲ್ಲಿ ಹಣವಂತವರು ஏழைங்க ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, வராங்க, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ எல்லாரும் வராங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஒருத்தர அந்த காணிக்கை பெட்டியில போடுறாங்க. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು அவங்க கிட்ட இருந்தது, அவள்கிட்ட 2 காப்பர்
coin. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ನಾಣ್ಯ And she gave. ಆಕೆಯು ಕೊಟ್ಟಳು. And ಯೇಸು சொல்றாரு, ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, what she gave is more than the rich people. ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಣಿಕೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರ ಕಾಣಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. Because the rich people gave out of the wealth and riches, but she gave out of a poverty. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣವಂತವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತದನ್ನು ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಕೆಯೋ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ದೇವರಿಗೆ. பாரு என்ன மாதிரி கவனிக்கிறாரு. ನೋಡಿರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗಮನವನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. சொல்றாரு, ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, rich people they gave out of the wealth. ಅಲ್ಲಿ ಹಣವಂತವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹಣದಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು. But she, ಆದರೆ ಈಕೆಯೋ out of a poverty that she gave. ಆಕೆಯು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು. The rich people gave, ಅಲ್ಲಿ ಹಣವಂತವರು ಕೊಟ್ಟರು, but still they have more. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಉಂಟು. But this lady, ಆದರೆ ಈಕೆಯು, this widow, ಈಕೆಯು ಗಂಡನಿಲ್ಲದಿರುವಂತ ವಿಧವೆಯು, she gave, ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟಳು, but she had nothing. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. நம்ம வரோம், ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ, ಪರ್ಸ್ல ಇருந்து எடுக்கிறோம். ನಾವು ಪರ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. எனக்கு தெரியாது நீங்க எவ்வளவு போடுறீங்க. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು. ಮಿಚ್ಚಿದ ಬಾಡಿ ಪಾಕಿಲ வெச்சு ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಾಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ. ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ವರ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟ. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು. ಒಂದು சொல்லிட்டங்களா, ಒಂದು ಹೇಳಲ್ಲ, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான், ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯವೇ. நீங்களும் அது உங்களுக்கு பழகி இருக்கும், ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ இருக்கும், ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಭೆ உள்ள வரும்போது தான் 500 ரூபாய் 200 ரூபாய் 100 ரூபாய் பெருசா தெரியும். ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. நம்ம ஷாப்பிங் போகும்போது, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 500 ரூபாய் ரொம்ப ಚಿನ್ನದಾ தெரியும். 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. I pray that this mentality should change in the church. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮನೋಭಾವವು ಅದು ಬದಲಾಗಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. Amen. Amen. She gave out of a sacrifice and she gave out of a faith in God. ಆಕೆಯು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಜ್ಞದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಳು. ತ್ಯಾಗತೋಡು ಅವಳು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. The rich people came. ಅಲ್ಲಿ ಹಣವಂತರು ಬಂದರು. They put the coin. ಅವರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದರು. நிறைய ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಂಗೋ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹಾಕಿರಬಹುದು. There was a sound in the church. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿರಬಹುದು. The rich people put so much coin. ಅಲ್ಲಿ ಹಣವಂತರು ಅಧಿಕವಾದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಸನ್ನು ಹಾಕಿರಬಹುದು. There was a sound in the church. ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿತು. But this widow, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು she came, she put, and there was a sound heard in the heaven. ಆಕೆಯು ಬಂದಳು, ಆಕೆಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಳು, ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿತು. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What the rich people do, there's a noise in the church, but what she did, there was a noise reached to heaven, and Jesus said, what she gave, it was more than what they gave. ಹಣವಂತರು ಬಂದರು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧವೆಯು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಿದಳು, ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஒரே ஒரு ரகசியம் சொல்லிட்டாங்களா? ಒಂದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. உங்களுக்கு நல்ல செழிப்பு வேணும்னா, நல்ல ஆசீர்வாதம் வேணும்னாக்கா, ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ if you ಬೇಕಾಗಿರುವುದು, want a financial breakthrough, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಾದರೆ வேற வழியே இல்ல, ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. நீங்க வெதிச்சா தான் நீங்க அறுவடைக்கீங்க. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತೀರಾ. வேற வழியே இல்ல. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲ. God's principle. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಜ್ಞೆ, What you sow, ನೀವು ಏನನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತೀರೋ you will reap. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕುಯ್ಯುತ್ತೀರಾ. பைபிள்ல எங்கேயுமே இல்ல நீ கண்ணீரோட ஜோபி உபவாசத்தோட ஜோபி நான் உனக்கு பணத்தை கொடுக்குறேன். ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀನು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಉಪವಾಸದಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. கொடுங்கள், ಕೊಡಿರಿ, அப்போ ಆ ನಂತರ கொடுக்கப்படும், ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಜಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. இங்க நீங்க எப்போ இங்க கை இங்க தொறக்குறீங்களோ அப்பதான் பரலோகம் அங்க திறக்கும். ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೀರೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. I encourage you all, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. people who are here, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತವರು, நீங்க கொடுக்கிறதுனால நீங்க ஆசீர்வதிப்பீங்க. ನೀವು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நீங்க கொடுக்கிறதுனால வேற யாருக்கும் ஒண்ணும் இல்ல. ನೀವು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. நீங்க கொடுக்கிறதுனால ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ನೀವು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. முடிவுல ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ யார் யார் தசமபாகம் கொடுக்கிறது இல்லையோ, ಯಾರ್ಯಾರು ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಟೆಸ್ಟ್ பண்ணி பாருங்க.
ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. அத பைபிள் இருக்குது. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. என்ன ಟೆಸ್ಟ್ பண்ணி பாரு. ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. தசம பாகத்தை ரெகுலரா கொடு. ನೀನು ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಕೊಡು. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಶೀರ್ವದಿಪಾರ್. ನಿನ್ನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. Hallelujah. 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 God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Thank you Jesus. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you Lord. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Lord, we thank you. We praise you, Jesus. We pray that you'll bless your people. Thank you, Lord, for speaking to us, saying, you are the apple of our eye. Thank you, Jesus. We are the apple of your eyes. We worship you. We bless you, Lord. Thank you for the word. I pray that word will bring blessings to the people. In Jesus' name. Amen. Amen. ஏசையா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லா ஸ்தோத்திர துதி கன மகிமைக்கு நீர் பாத்திரராயிருக்கிறீர். இந்த அருமையான காலை நேரத்திலே நீர் எங்களோடு இடைப்பட்டபடினாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நீர் எங்களை காண்கிற தேவன் ஆண்டவரே. ஆம் ராஜா, நீங்களை கர்த்தாவே ஒவ்வொரு நிமிஷமாக உன் மேலின் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று சொல்கிறவர். எங்களை நடத்தியவர் இப்படினாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தூது கொடுத்த மகனுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவர் இந்த வாக்கியங்கள் உண்மையாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்யட்டும். நீர் எப்போதும் எங்களை காண்கிறவர் என்றதான அந்த பயத்தோடு கூட சுவாமி நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை நடக்க நீர் உதவி செய்வீராக. ஆபத்து துக்க காலங்களில் மாத்திரமல்ல, எல்லா நேரங்களும் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுதும் கூட சுவாமி நீர் காண்கின்றீர். நாங்கள் களியாட்டங்களிலும் எங்களுடைய பாவங்களிலும் கூட நீர் எங்களை காண்கிற தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. ஆம் ராஜா, எங்கே போனாலும் உங்களுடைய கண்கள் எங்கள் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு இன்றைக்கு நீர் பேசினீரே, அதுக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்னுமாய் கர்த்தாவே, இந்த சபையில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆண்டவரை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக இங்கிருந்து கடந்து போகுதான வேலையிலே பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதத்தினாலும் பூலோகத்தினுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலும் சுவாமி அவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு ஆண்டவருடைய அவருடைய ஒவ்வொரு பிரார்த்தனைக்கும் கர்த்தாவே பதில் கிடைத்தவர்களாய் கடந்து போக தேவரீருடைய சமூகங்கள் வழிநடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். எல்லா ஸ்தோத்திரமும் துதியும் கனமும் மகிமையும் நாங்கள் உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகின்றோம். ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டி நிற்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமீன். ನನ್ನ ಮನವೇ ಎಗೊಂಡ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮತೆ ಕಿಚ್ಚಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಎಗೊಂಡ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಬೇಡ. ಆಮೀನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.